फैसला असीं सारे दोस्तों को तकलीफ दी है मीडिया नूं ताकि साडे शहर के बाकी जोड़े दोस्त उन्होंने नहीं इलम है उन्होंने आगाही हो जाए तो जोड़ा इलैक्शन 2016 दिसंबर होया सी बलदियाती इलैक्शन वो चेयरमैन बल्दिया का इलैक्शन सीगा वाइस चेयरमैन का इलैक्शन सीगा वो साड़ी एक पटीशन दायर की सी कि इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए वो कुछ अकाउंट्स के हवाले सी रिजर्वेशन सी साड़ियाँ कुछ वो इन्हों का ठेके से अपना दिलावर पुल के टोल प्लाजिया के कुछ होर चीज़ा सी जो साढ़े को डाटा इकट्ठा हो सकता है उस बेस पर असी पटीशन दायर की हुई थी पटीशन इन्होंने मैक्सीमम कोशिश की लिंगर ऑन करने की पर साडा अदालती निज़ाम जो भी साड़ियाँ असी लगे रहे मगर दोस्त साढ़े जोड़े कितने दायर की ये इलैक्शन ट्रिब्यूनल के और वो साड़ियाँ गवाहियाँ वगैरह हाँ जी मुल्तान इलैक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान असी उस केस में जिन्ना कि असी बैकअप कर सकते असी कंप्लीट किया साढ़े तो जिम्मेदारी भी सी क्योंकि शहर का नुमाइंदा जोड़ा झूठ बोल के फ्रेम करके झूठे डॉक्यूमेंट्स लगा के उत्थे बैठ के सीट पर उन्होंने इंजॉय कर रहा तो कानूनी लिहाज नाल भी गलत सीगा साड़ा कानूनी राइट सीगा असीं उहनूं इस्तेमाल करते रहे असीं तो परसों करते रहे इन्होंने काफ़ी लिंगर ऑन करने की कोशिश की है पर वो अल्लाह ताला का निज़ाम है जो भी कुछ चीज़ां होना होंदा वो फैसला आया साड़ा 30/4 में फैसला आ गया और 30/4 तो बाद इन्होंने अपना चार्ज नहीं छड्डिया ये गैर कानूनी तौर पर उस सीट पर विराजमान रहे और अदारे मुअत्तल हो गए जो अदारे मुअत्तल होए 4/5 में गल कर 4/5 में अदारे मुअत्तल होए उदों मजबूरन इन्हों वो चार्ज छड़ना पिया क्योंकि उदों इन्हों को कोई जवाब नहीं सीगा लेकिन एक 4 तो 5 दिन जोड़े ये गैर कानूनी तरीके उस अदारे का इन्होंने इस्तेमाल किया और इंतहाई गलत इस्तेमाल किया उन्होंने दिनों के इन्हों की वर्किंग जो पिछले 2-2.5 सालों के और पिछले कोई भी 5 दिन कंपेयर किया जाए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा की है पता नहीं इन्हों की की गरज सी की इन्हों मफादात इन्हों के वो 5 दिनों के शामिल सी असी वो वास्ते डीसी साहब को गए हैं उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है वो उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे और ये मुकम्मल इंक्वायरी होएगी कि जो 4-5 दिन इन्होंने ऑफिस का इस्तेमाल किया सरकारी अदारे का इस्तेमाल किया सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया वो गलत किया वो साड़ी अपना थोड़े तवसत के नाल मीडिया तवसत के नाल अपना आला हुकाम में असीं अपील करते हैं कि इसका इंक्वायरी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और जोड़े 5 दिन गैर कानूनी तौर पर इन्होंने अपना इस ताकत का इस्तेमाल किया है वह जवाब ਇਹਦਾ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾ मैं असल च मुल्क तो बाहर सीगा मैं कतर सीगा और इन्होंने तो पता सीगा इन्होंने तो पता सी इन्हों का वकील हेयरिंग से जाता सीगा और क्यों नहीं पता एक केस लड़ रहा है 4-2.5 साल तो मुसलसल ये केस लड़िया जा रहा इन्हों के वकील को पता सीगा मैनू नहीं सी पता लगा और मैनू मुल्क तो बाहर बैठे जो पता लगा मैं अपने दोस्तों को आगाह किया उत्थों बैठे मैं आगाह किया अपने दोस्तों साथियों को और ये होया लेकिन ये जो तक अदारे मुअत्तल नहीं हुए उदों तक अगर अदारे होर 15 दिन या महीना मुअत्तल ना होंगे होर लिंगर ऑन होंगे मुमकिन है कि यही फिर होर मजीद भी उस सीट का नजायज़ इस्तेमाल करता मियाँ साहब की हेयरिंग खत्म हो गई उन्होंने हेयरिंग हो रही थी वो जो पता चलिया कि कोई हुक्म इम्तनाई च गए है ये बारे कोई नहीं गए अपील च गए स्टे मिलिया नहीं उन्होंने देखो वो जाना उन्होंने राइट आ वो जान राइट आ उन्होंने कानूनी राइट आ उसको नहीं सिस्टम वाइंड अप हो गया इस वास्ते जरूर हाँ जरूर तो लेकिन वो साडा सिर्फ जवाब यह है कि जो ये इलैक्शन कालअदम करार दिता गया इलैक्शन ही कालअदम करार दिता गया और इस तो बाद यदा बैठने का जवाब नहीं सीगा इखलाकी जवाब नहीं सीगा बैठने का अखलाकी कानूनी लिहाज नाल भी इन्हें ज्यादती की है ये 4 दिन का जिन्ना टन्यूर है ये टोटली हो गया हूँ तो जो कालअदम होया हाँ जी कालअदम देखो ना जो इलैक्शन अदालत ने कालअदम करार दिता जो दिसंबर 2016 है
ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋਏ जो भी इन्होंने मराद लिया हुआ जो भी मामला कर गया सारे अब तक के जो भी इकदामात हैं उनके गैर इलेक्शन कालादम करार दिता गया क्योंकि इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये इलेक्शन कालादम करार दिता गया और उस तो बाद डेफिनेटली जो इलेक्शन कालादम हो गया तो ये जो भी इन्होंने मराद लिया वा या जो भी फैसिलिटीज यूज़ की सारा कुछ कालादम है फेक है ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜੀਰੋ ਸਾਹਿਬ जिस तरह मियाँ साहब ने बनाया कि इलेक्शन कदम करार देता की अदालत ने जाहिर है उन्होंने गैर आईनी काम किया है उसकी सिर्फ जमत करते हैं और गिरफ्तारी की गई। दूसरी गल है कि जिस तरह बलदियाती अदारे सारे गए ने कोर्ट च गए अगर कोर्ट ने फैसला करता बहाल कर दिता ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਜੋ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੂਨ ਜੁੜਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣਗੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਬਾਜੀ ਰੌ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਬਦਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬਾਲ ਫਿਰ ਬੇਤਰੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਦਾਰੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਮੋਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਦੌਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਨਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਉਹ ਨਾ ਨੀਟ ਤੇ ਨਾ ਕਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਿਸ ਲਾਏ ਲੇਕਿਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਲॉप ਬੂਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 2,30,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਹੇ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੁਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਹੀਰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਕਚਰਸ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਮੋਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਬੇਜ਼ਾਬਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਰਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਬੂਰਵਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਡੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 99,000 ਇਨਕੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀਸੀ ਵਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਨਾ ਤਹਿਕੀਕਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬੂਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੇ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਸੀ ਵੀ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ State Farm ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਚੰਦ ਮਖਸੂਸ ਹੱਥਾਂ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਹਾ ਫਸਟ ਹਲਕਾ ਸੀ ਹਾਜੀ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੀਆਂ ਮਤੀਨ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਔਰ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪੰਪ ਸ਼ੰਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਟਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਿ ਨਿਚਲੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ